ಒಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಶುಭಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಶುಭ ಆರಂಭ ಮಾಡುವನೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಶುಭ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಶುಭ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ರು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸ್ಹಬಿ ಅಜ್ಮೈನ್ ಅಮ್ಮಾ ಬಾದ್. All the praises be to Allah, the Lord of the whole world, and the praises be to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhanda mandalakaram vyatham yena characharam tatpadam darshitam yena tasmai shri guruve namaha. With the grace of Allah and with the pronounced the Gurujis, on behalf of Mr. Abdul Kareem, it's my saubhagya to introduce a great thinker, a visionary, a philosopher, undoubtedly a great tantri, Shriyuta Nileshwara Padmanabha Uchilataya Tantri. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರುತ್ತಾ ನನಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಇಂದಿನ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರಲಿ, ಮುಂದಿನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಆ ದೇವರ ದಯೆ ಹಾಗೂ ಗುರುಕೃಪಾ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. न घूमने के लिए कार चाहिए, न पहनने के लिए हार चाहिए. न घूमने के लिए कार चाहिए, न पहनने के लिए हार चाहिए. कुरान और भगवत गीता ने बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों. कुरान और भगवत गीता ने बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों. जिंदगी के उद्धार के लिए केवल प्रेम, परिवार, मित्र नहीं, बल्कि अच्छे गुरु का सर पे हाथ चाहिए. And ladies and gentlemen, and that is the reason we take the guidance of the mentor, or the guru, or the leader. Adab, assalamu alaikum, namaskara, and a very good morning, ladies and gentlemen. May myself and I, Sahil Zahir, your international host and host, welcomes each and every body present here for the Green Initiative ceremony at Keianza for better living with better environment for better tomorrow. The Green Initiative is a humble beginning with a humble thought to start with green by greeting our environment with plants. Throughout Panpananda, Adredu Dainodige. ಆದ್ರೆಡು ದೈ ನಡುಗೆ ಆಟಿಡು ಕಸಾಯ ಪರೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈ ನಡುಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮರ ಆತು ನಂಗೆ ನೀರೇಲಾವುಗೆ ಅಂಚೆ ನಿಂತು ಕಿಯಾನ್ಸಾ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದ ಶುಭಾರಂಭ ದೈ ನಡುಪಿನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಶುಭ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂದುಲ್ಲ. हिंदी मनपनांडा फूल की शुरुआत कली से होती है, जिंदगी की शुरुआत जान से होती है. फूल की शुरुआत कली से होती है, जिंदगी की शुरुआत जान से होती है. प्रकृति की शुरुआत हरियाली से होती है और हरियाली की शुरुआत कियांजा वेंचर से होती है. मैं चाहूंगा सबसे पहले बार कियांजा वेंचर्स के लिए बहुत जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए और आज के इस प्रोग्राम को आपके इस महफिल शुरुआत किया जाए. और जितने भी सारे लोग बैठे हुए हैं, आप इतने कंजूस मत हो जाएगा, क्योंकि आपका शहर है, आपका गांव है, आपका उच्चिला है. इन उच्चिला ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಹೆಂಚಿನಾಪುರ ನಿಗಳು ಬಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಪೆರ್ಮದ ವಿಷಾದಿ ತಲೇಟೆ ನಿಗಳು ಜೋರಾದ ಒಂದು ತಾಟಿ ಬಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ್ ಅವರು ಅದರ ಟೀಮ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ತಾಟಿ ಬಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಶೋ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ Uchila will be in coming future. I request to please play a presentation, a full video of Keianza Ventures Private Limited, brought to you by K-Innovation. Here we go. This is the actual video of Uchila, and this is the actual land of Uchila, of Keianza Ventures Private Limited. And these are the amenities, the facilities which exactly the Uchila will be having in the future.
ladies and gentlemen, let's give a round of applause once again, everybody. Let's congratulate and let's wish all the very best and all the success for Mr. Abdul Karim and the whole team of Keianza Ventures Private Limited. Ladies and gentlemen, this is an exact project जो बहुत ही जल्द हम इस प्रोग्राम को इस प्रोजेक्ट को लॉन्च तो कर चुके हैं और साथ ही साथ आपके शहर में आपके गांव में आज इस उच्चिला में किस तरीके से आप उच्चिला को देख सकते हैं. This is our future Uchila presented by Keianza Ventures Private Limited. Ladies and gentlemen, what a humble initiation by Keianza to start such a extravaganza project by planting plants and giving a green initiative, by giving a green signal to the project Keianza Ventures. As a learned man says, the initiation should begin ourselves and within. And Mahatma Gandhi ji says, be what you expect from others. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೇವೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಂತೆ. ಇಂದು ಕಿಯಾನ್ಸಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಿಯಾನ್ಸಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕೂಸಿನ ಆರಂಭ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. Ladies and gentlemen, definitely we cannot give back to the mother and the mother nature, but it's a humble beginning. So please spread this green initiative. And this is my humble request and my humble effort to we need to support for the green initiative. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗುರಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಸತತವಾಗಿರಬೇಕು. ಗುರಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಸತತವಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಶ್ವವನ್ನು ಮರೆತರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದೆ ಬರುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ನಾಳಿನ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. That's the green initiative by Keianza Ventures Private Limited. ನೆರೆದಿರುವ ಕಣ್ಯರಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ Keianza Ventures Private Limited ಅವರ ದ ಗ್ರೀನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಶುಭಾರಂಭಕ್ಕೆ, ಶುಭ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅಹ್ಲನ್ ಸಹಲನ್, ಅಹ್ಲನ್ ಸಹಲನ್, ಮರ್ಹಬಾ ಮರ್ಹಬಾ ಮರ್ಹಬಾ. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಮತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಂತರ ಅತಿಥಿಯರನ್ನು ವಂದಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತಿಥಿಯರು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮುಂಚೆ I would like to introduce a person behind, a brainchild behind Keianza Ventures Private Limited. At the flag end of 21st century, to be very precise, in 2012, andre 12, an young lad stepped his first step into Mangalore from his hamlet with a rich heart and with a determined mind, with a focus to achieve big in life. It is his perseverances, hard work and sincerity which developed his personality with emerging spirit professionally and even personally. The managing director of K-INNOVATIONS, who has completed 2 commercial and residential and number of apartments and layouts, known for commitment, shrewdness, intelligence and quick decision maker, the concept designer and the brainchild of this project. मैं इस शख्सियत को स्टेज में बुलाना चाहूंगा कहते हुए कि जर्रे जर्रे में छुपा है हौसले वालों का जोश, जर्रे जर्रे में छुपा है हौसले वालों का जोश, इसी उच्चिला के मिट्टी से पैदा होते हैं अब्दुल करीम जैसे सरफरोश. Ladies and gentlemen, let's give round of applause and please welcome Mr. ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯಾವತ್ತೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರಿಗೂ, ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬನಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಒಬ್ಬನ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಎನ್ನಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿದವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂತು. 7 ವರ್ಷ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಂದೇನೆಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡತೊಡಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೇ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸ್ಟೋರಿಯಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿಯಾನ್ಸಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಂಬ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಿಯಾನ್ಸಾ ಲೆಪರ್ಡ್ ಎಂಬುದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಬ ಅರಿವು ನನಗಿದೆ. ಇದು ನನ್ನೊಬ್ಬದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಕೂಡ ನನಗಿದೆ. ತಲಪಾಡಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮೂರಾದ ಉಚ್ಚಿಲ ವಾಣಿಜ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡತೊಡಗಿತು. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ನಾನೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವ, ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಂತ್ರಿಯವರು ನನ್ನ ಮಾವನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನನಗಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮುಖಾಂತರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದ ನಂತರ ನೋಡುವ, ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದರು. ಹೇಗೇನು ನಾನು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಆದೆ. ಆಗಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು, ಸರಿ ನೋಡುವ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳು, ನಾನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಹೇಗೇನೋ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರಿಮೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದುಂಟು ಮಳೆಗಾಲ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಡು, ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಇದುಂಟ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಉಂಟಾ, ನೀವೇನಾದರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಗೆ ಬಾ, ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ನನ್ನ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮದು ಬೇಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಬೇಸ್ ಇರುವುದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಬೇಸೇ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳ ಡಿಲೇ ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಲ್ಯಾಂಡು ಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಿರತೆಯ ಪದ್ಮ ತಂತ್ರಿಯವರು. ಆಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು, ಫೈನಲ್ ಹೇಳಿದರು, ಓಕೆ ನೀನು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಣುವ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಒಂದು 50 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ 50 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡು, ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ 50 ಸೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಅಗೇನ್ 50 ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 100 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. 100+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ 100+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಒಂದೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಶಾಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಟೋಟಲ್ ಇವರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಇವರು ಬೇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇವರ ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರಾಗಲಿ, ಇವರ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಮದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮೇಡಮು,
ಮತ್ತು ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮ್ಮದು ಸೋಮರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಇದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತೋರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಪ್ರಸಕ್ತ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದುಂಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 to 10%. ಇನ್ನೂ 90% ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅವರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ತನಕ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಂತ ನಿಲ್ತೀರೆಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರ್, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸರ್ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸನ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ ಚಂದ್ರಾಸನದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರವ ಪಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂದಾದರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಇವನು ದೇಶ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ ಇರುವವರು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನೇಬರ್ಸ್. ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದವನು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 meters ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ನಾನು ಸಣ್ಣದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಅವರ ಮನೆಗೆ. ಸಣ್ಣದರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಅವರು ಭಯಂಕರ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕುರಿತು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಹೀಗೆ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ತಂದೆ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಿದರು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂತೇಳಿ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ, ತೊಂದರೆ ಕರೀವು, ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಕೆಲವು. ನಾನು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಅವರ ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಇವನ್ ಲೀಗಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟದನ್ನ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಈ ದಿವಸದವರೆಗೆ, ಈ ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ನನಗೊತ್ತುಂಟು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನಗೆ ಬರೋದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ 9:00 ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರು, 9 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಂತೆ, ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ, ಇವನ್ ನನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಚಂದ್ರಾಸನ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ, ಕರಿ ನಾನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಏನಾದರೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟಾ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ತನಕ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನೀವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅದರ ನಂತರ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಂತಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಸಣ್ಣದಿನ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿರೋದು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ. ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ನಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮದು ಇದೊಂದು ಉಚ್ಚಿಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನವಾಜ್ ಅಂತ, ಸರ್ಫರಾಜ್ ನವಾಜ್ ಅವರು ಈಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ 25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಉಚ್ಚಿಲದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ, ನನಗೆ ಆಗ 18 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ನನಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ನನಗೊಂದು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನವಾಜ್ಗೆ ನನಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸರ್, ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಾದ್ರು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹಾಳು ಮಾರಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾನು ಪೇಪರ್ ಬಾಯ್ ಇಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದವನು. ಓಕೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅಂತ, ಈಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಘವ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅವರ ಮಗ ಜಗ್ಗು ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಜಗ್ಗನ್ನು ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ನೀನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನಿದ್ದೆ, ನೀನೇ ಎದುರುದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಈಗ ನಾ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಹ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರ ಇದರ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಘವ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ನಾವು ಕರೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಗ್ಗು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು, ಆ ರೀತಿ ಈಗಲೂ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾನು ರಾಘವ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಈಗ ನಾನು ನವಾಜಿದ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನವಾಜಿದ್ ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯಾವ್ದು ನಾನು 2012 ನಾನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವತ್ತಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲ ಅದು 98 ನಾನು ನವಾಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಅದರಾದ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನೆಲ್ಲ ಇವನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೌದಿಯಲ್ಲಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನವಾಜ್ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತೀರಂತ ನೆನಪಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇವನ್ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಸೌದಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಜಾಬ್ ಎಂತ ಕೆಲಸದ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ನನಗೀಗ ತುಂಬ ಜನ ಅವನು ಇದು ಅಂದರೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ್ ಅವರ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡೀಲ್ಸ್ ಆಸಿಫೈ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಶ್ರಫ್ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಊರಿನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ನಾನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಓಕೆ, ಮೊದಲು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲನ ಅಡಿಪಾಯ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ, ಲೋಕವೇ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರೀಮ್ ನೀನು ಅದು ಮಾಡಬೇಡ, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೀಮ್ ನೀನು ಅದು ಮಾಡು, ನಾನು ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಅವರ ಮಾತಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಇರುವುದೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ದುವಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳ ನಿಂತು ನಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳವೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು. ಅವರ ದುವಾವನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಘುವಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜೇಶ್, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರು, ಸಲಾಂ ಚಾ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಇದ್ದಾರೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಮತ್ತು ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಯುಷ್ ಮುಗಿಬೋದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರು. ಇವನ್ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಯಾವುದೇ ಇದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವನ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈಗ ಚಂದ್ರಾಸನ ಈಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸನ ಅದನ್ನು ಇವನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರೀಮ್ ನೀನು
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಕು, ನೀನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಡ. ಇವನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಆಗ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ, ಇವನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮದು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ ಸರ್. ಇವನು ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಸರ್. ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಕರೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ಹೆದರಬೇಡ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದಂಥವ್ರು. ಈಗ ಇವನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್, ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಯಾರು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಎಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅವರು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಇದುಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಖಾಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನವರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನವರು, ಮೈಸೂರಿನವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಈ ಉಚ್ಚಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನನ್ನದೊಂದು ಕನಸುಂಟು. ನನಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು, ಕನಸು ಕಾಣೋದು ತಪ್ಪಂತಲ್ಲ, ಕನಸು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಈಗ ನಾನು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದುರು ನಿಂತವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಈಗ ಆ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಊರಿನವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭಾರತವರು ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದವರು, ನಮ್ಮದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ತೆಗೆದವರು, ನಮ್ಮದು ಮುಂಬೈ ಅವರು, ಔರಂಗಾಬಾದ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಗುಜರಾತ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಕೇರಳ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಷದ್ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಜಾವುಲ್ಲಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಮಾತ್ರ ಕೇಮಂದಿ ಒಣಸ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕಾಯ್ಜ ಇದು ನಾಷ್ಟ ಮಂತ್ಲೆ ಕಾಯ್ಜ ಕಾಂಡಿದ ನಾಷ್ಟ ಆಯ್ಲ ಕಣ್ಣಾಡಿ ಕೆಲ ಜನ ನಾಷ್ಟ ಮಂತ್ ವೈದ್ಯರು ಒಲ ಮೇಲೆ ನಾಷ್ಟ ಕೊಡ್ಪೇರಾದ್ದು ಅಂಚಿದ್ರೆ ಮೇಲ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ಪಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಮಾತಿದೆ, ಜಯಶಾಲಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. The winners don't do different job, but they do the work very differently. Ladies and gentlemen, we'd like to welcome the renowned personality, the MLA of Ullal. Yes, always a people's man and a man of the people, Mr. Yutikadar ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು we welcome you, sir. ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಕಾಂಡು ಆ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚರೆ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಪುರ ಸೇರ್ಬಿತ್ತಂಡ ದೇವರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಪಂತ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಪಡೆದು ನಿಕ್ಲ ಪುರ ಹಿರಿಯನಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾರು ಕೈಪಾತ ಅಂಚನೆ ಆರೆಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸತಿ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋದು ಕೇಳ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ನೌ ದ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವರ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಯರ್. ಆಂಡ ನೆತ್ತದ್ದು ಪಂಪನ ಪಾತ್ರದ ಪಂಡ ಏಕ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಆದ್ರೆ ನೈದರ್ ನಡೆಯೋಡಿಗೆ ಆಟಿಡಿ ಕಸಾಯ ಪುರೋಡಿಗೆ ಏತೊಂದು ಪುರುಳದ ವಾಡಿಗೆ ಪಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಕಿಯಾನ್ಸಾ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇನಿಷಿಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಅಚೀವರ್ಸ್ ನೆವರ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. Achievers never talk about themselves, but their achievements will talk about them, and that is the reason I would like to spell a few things about the achievers. ನಮ್ಮ ಊರದಂಚಿನ ಐನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಇಪ್ಪಡು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಕಲು ಇಪ್ಪಡು, ಒವ್ವೆ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಇಪ್ಪಡು, ಮಾತರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಪ್ರೇಮಡು ಬೆರಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೆತನದ ಹಾಗೂ ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಶ್ರೀಯುತರು ಆಗಮಿಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉಚ್ಚಿಲದ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಕರು, ಬಂಡಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃಷಿಕರು, ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಗಮಿಕರು, ತಂತ್ರಿವರಿಯರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಿಯಾನ್ಸಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇವರ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಸಲಹಿ
ನಮಗೆ ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಹಿ ಇಸ್ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ. ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಶಕ್ತಿ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಲ್ಪಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ತಪೋಬಲ, ತಂತ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ. ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಿಯಾನ್ಸಾ, ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಉಚ್ಚಿಲ. ಸರ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಬೇಕಂತ ತಂತ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರೀಂ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ respected honorable Tantri sir to please on the stage here. It's a pleasure and privilege. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namah ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ, ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. And now it's a time here to welcome, as everybody knows that the people's man and the man of the people ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹೆಸರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಯುಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೀಗ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಯುಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯುಟಿ ಖಾದರ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಘವ್ ಉಚ್ಚಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಘವ್ ಉಚ್ಚಲ್ ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾವತ್ತು ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಣ್ಣ ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಗಲಿ ಅವತ್ತು ಅವರ ಆಗಮನ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್. ಸೊ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಖಾದರ್ ಆರ್ ಯುಟಿ ಅಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಟಿ ಖಾದರ್. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ MLA. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ನಾವು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ದೇಶ ಸೇವೆ, ಈಶ ಸೇವೆ, ಜನಸೇವೆ, ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಕ. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಜೊತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಸಾಧಕ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ತಾಕಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಪಾಡುವೆ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಜೋರ ತಾಳಿ ಬರ್ಲಕ್ಕ. And Goranda, I request the director of Keianza Ventures Private Limited, a very good friend and a mentor and the guru of Abdul Karim. It's one and only Mr. Sarfaraz Nawaz from Saudi Arabia. We welcome you, sir. The man who has showed mind kudla pandu tochpaina jana Karimige Karim idi jagattigu kudla tochpandulle. That is the speciality of Abdul Karim. I would like to congratulate Mr. Nawaz being a director. I would like to congratulate once again Mr. Chandrasekhar Uchil for being with us. Ladies and gentlemen, I would like to welcome the native personality, ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವರು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರಿನ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದ ಸಕ್ರಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯವಾದದ್ದು. ಅವರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 20 ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದು 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿ 858 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ 2008-2009 ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್, ಅಂದರೆ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವರನ್ನು ಆನರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ I request Dr. Arshad, the one of the director of Keianza Ventures Private Limited. Please come on the stage. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ I request ladies and gentlemen Mr. Arshad
Once again from Saudi Arabia, who has come down for this beautiful project, for the initiative of the Green Initiative. Once again I welcome Mr. Sahakara Ratna Chittaranjan Bola. Thank you, Dr. Arshad, for being with us. And ladies and gentlemen, now it's time here to welcome another personality. Yes, now is the time here to welcome the proud father. Mera Vishayet Patra Pandala Ban Kadime, Anda Wanji Magge, Inita, Karakramad, Wanji Poppa Gaudu, Wanji Amma Gaudu, Wanji family, Wanji importance Kurdu, Art Preeti Prema Vishwas of Pratosh Father, Art Ashiva the Tondo, Wamanji Karakramani Kaipan Anjina. Proud father, Permeda Papa Abdul Rahman, the proud father of Abdul Karim. I request ladies and gentlemen, Jola, the time to put the staging I request once again, ladies and gentlemen, Sola Tali to get the heart and Swagat Piaja, the Stakbal Piaja, the one and only Abdul Rahman. And to do the honors, I request Mr. M.H. Ashraf to please come forward to do the honors. Mr. M.H. Ashraf, the stage the one of the director of Keianza Private Limited. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. M.H. Ashraf, director, Keianza Private Limited. Congratulations for the proud father, Abdul Rahman. I would like to welcome ಜನಮನ ಗೆದ್ದಂತಹ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತನಿವಿಲ್ಲದೆ ಧ್ವನಿವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಧೀರ ದಿಟ್ಟ ನೇರ ಸತ್ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಚ್ಚಿಲ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಯುವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವ ಮಸೀದಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಗೂ Abdul Karim Awara Chikkappa. Ladies and gentlemen, Mattame Jodada Chappale Bulaka. Please welcome very renowned personality of Uchil Jamaat, the President, Mr. Ismail UA. I request one and only Mr. Farooq to please come on the stage. Ladies and gentlemen, Mattame Jodada Chappale Bulaka. Please welcome Mr. Farooq to do the honors. Yes, he's Mr. Farooq. Now it's time here to welcome a very friendly, a very law and order personality who has been a great support for the citizens of Urnal and the Tokut Mangalore. The Sub-Inspector, Mr. Sandeep. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Please welcome the Sub-Inspector, Mr. Sandeep sir. We welcome you. And I request Mr. Deals Asif to please come on the stage and please do the honors to one and only the very renowned police officer from Ulla, Chappale Country. Yes, once again, thank you. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎನಿವೇಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ Now I would like to welcome the National Personality, the Architectural Protector, Vyavasaya Bank, Mr. Krishna Shetty. I request, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Krishna Shetty. Once again, I would like to request Mr. Abdul Karim to please lead me on. And I request one more renowned advocate of Mangalore in Bangalore, Mr. Muzaffar. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Please welcome Mr. Muzaffar, the renowned advocate. Ladies and gentlemen, Mr. Muzaffar, the High Court lawyer. It's a pleasure and privilege, and we are proud of you, Mr. Muzaffar. Thank you so much. And now is the time to welcome the National Personality, the Deals Group founder chairman, the proud father of Asif as well as Safraz Nawaz, Mr. Ahmed Bawa. Request Matome, please welcome Janab
ಅಹಮದ್ ಬಾವ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದ್ದೀನಿ. Request ladies and gentlemen, मोहतरम भाइयों बहनों बुजुर्गों प्यारे दोस्तों से गुजारिश है मोहतरम जनाब अहमद बावा साहब का तहे दिल से स्वागत किया जाए, इस्तकबाल किया जाए. With the honors, I request Mr. Abbas, ODB from Oman. I request Mr. Abbas to please come on the stage and please do the honors to Mohteram Janab Ahmad Bawa, the team's group founder, chairman. अब्बास साहब फिर से बात इस वक्त में स्वागत है इस्तेमाल है. मैं चाहूँगा अब्बास साहब से फोटोಗೋಸ್ಕರ ವಂಚಿ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊರಲಿಯಾ. I request all our dignitaries on stage to have the pose with the brochure Keianza Ventures Private Limited with all of our ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ for all the dignitaries on stage here to have a pose. I request once again everybody to please put hands together and let's congratulate and let's proceed for the green initiative presented by Mr. Abdul Karim and the team and the directors for Keianza Ventures Private Limited. ಗುರಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಸತತವಾಗಿರಬೇಕು. ಗುರಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಸತತವಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಶ್ವವನ್ನು ಮರೆತರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ನಗರ ವಿನಂತಿ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪರ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಪತ ಬೈದೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತದ Keianza ಎಂಚೊಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ఒక ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ. I request all of our dignitaries to please proceed for the green initiative. Here we go. Keianza Ventures Private Limited. I'd like to congratulate once again Robert Stock, the Kareem and the whole team of Keianza Ventures.
अपने से प्यारे इंसान को बनाया होगा। न जाने वो कौन सी दुआ कबूल हुई होगी हमारी, न जाने वो कौन सी दुआ कबूल हुई होगी हमारी, जिसने हम सबको कियांजा वेंचर से मिलाया होगा। Once again, a warm welcome to all the ladies and gentlemen present here. I would like to congratulate for the green initiative, which is a green signal towards the project of Keianza Ventures Private Limited. As I told, it was past and today is a present, and we would like to see what exactly will be the future. A request to please a presentation how exactly the Keianza garden will be. Here we go. Presented by K-INNOVATIONS. We want once again for the future of Uchila in Mangalore. Once again, this is Keianza Ventures presenting Keianza Gardens. One and only, the K-INNOVATIONS presenting to you. Here, one and only. Keianza. Once again, let's put hands together, ladies and gentlemen. Is innovation. From stone age to this is electronic age. We innovated, human being innovated a lot of things. That is ultimately we are standing before the innovative and innovations and Keianza and that Karim. Of course, ನಾನೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವ, ಸಮಾಜ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿವಿಧತೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ವಿವಿಧತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿವಿಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುತ್ತದಂತಾದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲಿಬರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವೇ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರೀಂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಆಕಾಶದ ಲಿಮಿಟನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. ಈ ಒಂದು ಕಿಯಾನ್ಜಾ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕರೀಂನ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್.
ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂದರೆ ಕನಸು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ದೈವಿಕತೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕತೆಯೂ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ದೇವರದ್ದು ಮಾತ್ರ, ಎರಡು ಭಾಗ ನಮ್ಮದು. ಏನೆಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ದೇವರು ಕೊಡುವುದು ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ದೇವರು ಅದರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂತರಿಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಕಿಯಾನ್ಸಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಗಳಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಬಂದವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಏಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗುರುಗಳೇ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಳೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ಜೀವನ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವಿಸಿ ನೋಡು, ಜೀವನ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವಿಸಿ ನೋಡು, ಪ್ರೀತಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನೋಡು, ಯಶಸ್ಸು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧಿಸಿ ನೋಡು, ಹಾಗೆಯೇ ಸುಖ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫಾರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ನಾನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ತಂತ್ರಿವರಿಯರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂತ್ರಿವರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೀಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೀಂ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತಂತ್ರಿವರಿಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕರೀಂ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಕೇವಲ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಆದರೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ 100% ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೀಂ ಅವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಅವರೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು, ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅವ್ರು ಎಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಅವರು ಎಣಿಸುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಭೂಮಿ ಬೇಕು, ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಕೂಡ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಬರುವ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಕರೀಂ ಅವರು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು, ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿಷ್ಟೇ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕಸ್ಟಮರ್, ನಾನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವ್ರು 100% ಒಳ್ಳೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಕರೀಂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಕೂಡ ಅವರ ಹತ್ರ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರೀಂ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂಥರ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 90ರ ದಶಕದ ಯುವಕರಾದ ನಮ್ಮೊಂದಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲವು ಪರಿಮಿತವಾದಂಥ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೋರ್ಬಂದರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಗಲ್ಫಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಲಿ. ಈ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೇ 90ರ ದಶಕದ ಯುವಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ 2000ದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಕರೀಮು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇಂಡ ಭಾವ ಅಂತ. ಉಚ್ಚಿಲದಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇಶವೇ ನಾಳೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕರೀಂರವರು ತಂತ್ರಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತವರ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಅವರು ಕೆಚ್ಚದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಇಷ್ಟೇ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ, ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಉಚ್ಚಿಲ ಅಂತೇಳಿಯೇ ನಾವು ಅರಿಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲ, ಆ ದಿವಸ ಕಿಯಾಂದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಉಚ್ಚಿಲ ಅರಿಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು.
Thank you so much for the beautiful and motivating words for the people of 90s. Yes, ladies and gentlemen, once upon a time in 90s, but today the scenario has changed, and that's the reason the youths have become themselves as a businessman. Tell me. कर बुलंद खुदी को कर बुलंद हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से खुद पूछे बता तेरा रजा क्या है. The youth man, young gentleman from the local, a family friend of mine, he is a very good innovative and visionary, and his mission is being laid off in the local land of Pujya Sriyuta Uchil Thaya country. When I was born here, and this land is known as Gadde Jatre, ಆಟ ಆಡುವ ಗದ್ದೆ ಅಂತ ನಾವು ಉಚ್ಚಿಲ್ ತಾಯನವರ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆಟ ಆಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೇಟ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಇವರು ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಣಿಸಿದವರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲ್ ತಾಯ ನೀಲೇಶ್ವರದಿಂದ ಬಂದವರು. ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಹಿಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ನೋಟ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕನಸು ಕಂಡ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಹಾಗೂ ಇದರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದವರು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಎಂದರೆ ನಾವು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು, ಉಚ್ಚಿಲಗುಡ್ಡೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಕಲಿತವರು. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ನೋಟ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ನಾವೆಂತೂ ಕಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ರವನು ಕಂಡು ಅದನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು 10 ಶತಮಾನವಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದುವಾ ಮಾಡುವ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು 50 ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಥಿಂಕ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚೀವ್ ಲೋಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚೀವ್ ಲೋಕಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಈಶ್ವರ ಭಗವಾನ್ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಾರೈಸಲಿ ಅಂತೂ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Think globally and achieve locally. That is what you're doing. आप भी वही कर रहे हैं. He is a guy from Uchila, but he is always global, and that is the reason he is representing India for Dabur India. Let's put hands together once again, ladies and gentlemen, an achiever and the man who really motivates. Thank you very much, Mr. Abbas Uchil. Ladies and gentlemen, I would like to welcome, yes, Baroda Barcha, Bokka ittelitre onchuru confusion tappanda ಶ್ರಮಿಸೋಡು ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಐರೆಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಲೆಪಡಾಡ ಪಂಪನದಾದ ಪಂಡ ಸ್ನೇಹ ಎಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮೀನು ನಾನು. ಸ್ನೇಹ ಎಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮೀನು ನಾನು. ಅದೇ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗದಂತ ಮುತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅವರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? ಪ್ರಕೃತಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ನೀರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಆ ಕೊಡುಗೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮರ ನೆಟ್ಟು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ, ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಅವರು ಅವರ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಂಠಿತ ಆದಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯರ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ
ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬವಾದ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಪುನರಪಿ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ನನ್ನ ಕನಸು ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಚಿಂತಕ ಇವತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂರವರು. ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕರೀಂ ನಾನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನೀಲನಕ್ಷೆ ಬಾರಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ದೀರ್ಘಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಉಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕರೀಂಗೆ ಇರಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನೆಂದರೆ ನೆನಪಿನ ಕನಸಿಗೆ, ಕನಸಿನ ಮಾತಿಗೆ, ಮಾತಿನ ಮೋಹಕ್ಕೆ, ಮೋಹದಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ meanwhile we are so proud today because we have guest well wishers and investors too who are from different parts of the country and different walks of life who address the green initiation. It might be a doctors or lawyers or professors or businessmen, and they are not just our investors, they are our bestos who are really posted the Keianza, the people who have invested here and want to take up the villa and any shares or shareholders to make this living at a different part of the country. So I invite you with a red carpet welcome, ladies and gentlemen, to overwhelmingly choose Keianza, choose Mangalore for choosing us. We are really proud for all the investors and all the shareholders. I request, ladies and gentlemen, to please put your hands together for all the investors and the well-wishers. On behalf of Keianza Ventures Private Limited, I would like to thank all the well-wishers, the lawyers, the doctors, the businessmen, the professors, and all the investors. Thank you so much. Ladies and gentlemen, at the same time, I would like to thank the CA, the Chartered Accountant, Mr. Shiv Kumar. Mattame jorada chappale for Shiv Kumar. I request Mr. Kareem, if at all is possible. Mr. Kareem, please hand over the green plant with a token of love and affection. Mr. Kareem, I request, yes, to please hand over the, Mr. Kareem, please hand over the green plant to Mr. Shiv Kumar. Shiv Kumar ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾ Mr. Shiv Kumar, the Chartered Accountant, and I would like to congratulate the engineer, SS Construction, that's Santosh Shetty. ಕೊಡಂಜದ ಜೋರಾದ ಪಾಟಿ ಬುಟ್ಲದ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ Mr. Santosh Shetty, the engineer. Santosh Shetty. Congratulations. Ladies and gentlemen, now is the time here to welcome Sanjana Raj Gopal. Yes, ladies and gentlemen, she is one of the family member and the granddaughter of Tantri family. I would like to thank Someshwar Uchil Padmanabha Tantri for gracing this occasion with his presence. My heartfelt gratitude to our MLA Mr. UT Kadar for taking time out of his busy schedule to be here at the Keianza's Green Initiative. I would like to extend a big thank you to Mr. Chandrasekhar Uchil for being here today and always being there for Keianza. I would like to express my sincere thanks to Chittaranjan Bolar, Mr. Sandeep Sir, Mr. Sarfaraz Nawaz, Mr. Ismail, Mr. Farooq, Mr. Krishna Shetty, Mr. Muzaffar, Mr. Ahmed Bawa and Mr. Abbas Uchil for encouraging this green initiative. Keianza is forever grateful to Abdul Rahman for being its pillar of strength since day one. I thank the members of press and media for extensive coverage of this event.
Without you, the innovative ideas that Keianza executes would not have been heard of by the masses. I would also like to thank Sahil for being such an amazing host for today's event. Last but not the least, I thank each and every one of you for being such an encouraging audience. You are the reason for the success of today's event.